कमर्शियल लैवल से अगर तुम काम करना चाहते हो तो मझ जी है ना 14-15 किलो तू दुध तू घट नहीं होनी चाहिए। अगर तुहाडे कोल 6 ਤੋਂ 7 मझां ने जिहदे 4 जिहड़ियां ने वो सूइयां रहन हर वक्त तो अगर दुध तुहाडे कोल 50 किलो तक होंदा तो तुहाडा आराम नाल गुजारा पिया होएगा, कोई ऐसी गल नहीं। जिन्नी मर्जी महंगाई है ना, क्योंकि दुध का भी रेट ज़्यादा हो गया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। की हाल है अंकल जी, ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह जी। मेरा नाम शौकत अली शाह है, मैं बिलोंग करना कोटली मीर अली तो डिस्ट्रिक्ट सियालकोट। तो जानवर असी काफ़ी देर के पालते सन, लेकिन कमर्शियल लैवल पर करीबन सानू कोई 10 साल हो गए ने, हुण 8-9 साल। तो ये काफ़ी जड़ा ना शुरू पता चलिया कि नहीं है इन्होंने जानवरों की खुराक पानी और उन्होंने बेहतरी अच्छी नस्ल होनी चाहिए है। जड़ियाँ मझां ने ये बूरेवाल चीचा वतनी तो अच्छी नस्ल की मिलती है। और कमर्शियल लैवल से अगर तुम काम करना चाहते हो तो मझ जी है ना 14-15 किलो तू दुध तू घट नहीं होनी चाहिए। हाँ जी। अच्छा सर, तुसी माशाल्लाह फिर कमर्शियल लेवल ते भी कीता है, इस तो पहले भी कीता है। जी जी। तुसी फिर की समझदे हो कि यह कारोबार तू किंज फायदा हासिल किया जा सकता है? कारोबार तो इस तरह फायदा हासिल किया जाए कि मझ जी कम अज कम 14-15 किलो दुध दे, उन्होंने पट्ठे खुराक अच्छी दिओ। तो जड़ा अजकल क्योंकि जी खल वंडा वगैरह वो प्योर नहीं आ रहा, उहदे विच जिहड़ी है ना बहुत ज़्यादा जड़ा ना वो मिलावट है। तो इस वास्ते अगर तुसी खुद बनाओगे तो सारे तो बेहतर है। खुद बनाने का तरीका है कि तुसी गंदम लवो, सर्दियों के जिहड़ा वो गंदम लवो, उहदे विच जिहड़ा तुसी थोड़ी अलसी मिक्स करो, मकई मिक्स करो, मकई ते गंदम ते सारा मिक्स करके ते जिहड़ा ना तुसी बना सकते हो। बाद च थोड़ा शीरा अगर तुहानूं अवेलेबल है वो पा लो, नहीं तो गुड़ पा सकते हो, नमक भी थोड़ा मिला सकते हो। तो गर्मियां च है कि जौ पाओ तो तारा मीरा मिलाओ बिच, ते जिहड़ा ना ये दुध जिहड़ा ना ज़्यादा देंदियां। अच्छा, 3 किलो या 4 किलो दुध के पिछे जिहड़ा ना 1 किलो वंडा कम अज कम होना चाहिए, क्योंकि जिहड़ी मझ तुहानूं 15 किलो दुध दिंदी है उन्होंने 5 किलो वंडा पाओगे तो वो 15 किलो देगी। उसकी सेहत भी बेहतर रहेगी और अगू सूण वाली भी जल्दी होएगी, क्योंकि मझां जिहड़ियां ने ये लोगों को मार ज़्यादा इस चीज़ां पैंदियां, सूण वाली देर नाल हुंदी है। तो दुध 6 ਤੋਂ 7 महीने तो ज़्यादा कोई भी मझ नहीं दिंदी सही जिहड़ा दुध है। अच्छा शाह जी, तुसी जिक्र किया है कि जिहड़ी मैं 15 किलो के करीब दुध दिंदी है वो रखो फेर फायदा है। फेर फायदा है। ते किहड़ी नस्ल दी मैं 14-15 किलो दुध दिंदी है ते ओदी पहचान ते ओदी खूबी भी दस दिओ। हाँ जी, ओदी पहचान है कि पिछों जो पुट्ठा चौड़ा होना चाहिए, अगों जिहड़ी है ना वो जिहड़ी है जिस तरह तकून बनी हुंदी है उस तरह दी होए। थाण उहदे जिहड़े ने वो फासले ते हुण जुड़े ना होण, मोटाई च ना होण। हाँ जी। तो वो जी मझ है ना वो तुहानूं अच्छा दुध बहाना तुसां खुद वेखना कि वो खुला बहाना होए। कई बहाने जिहड़े उन्होंने मटन बहाना असीं पंजाबी चाहते हैं, वो सिर्फ वो मोटाई हुंदी ओहदी बड़ी ते लेकिन दुध नहीं हुंदा। तो कई बहाने ऐसा होंदा कि नज़र नहीं आउंदा लेकिन वो दुध मझां जिहड़ियां ने ज़्यादा दिंदियां ने। हाँ जी। ते ए जिहड़ियां तुसीं खूबियां दस्सियां ने कि ए मैं दे विच होणियां चाहिदियां। ज़्यादातर मझां तुहानूं बूरेवाला, चीचा वतनी, रनाला खुर्द, आरफ वाला इस साइड तो मिलदियां। ते शाह जी तुहाडे कोल जिहड़ियां मझां मौजूद ने इन्हां ज़्यादा तो ज़्यादा किन्ना दुध दिता है? साढ़े कोल ज़्यादा जिहड़ी ने 15 किलो दुध दिता है, इस तो ज़्यादा नहीं दिता। हालांकि साढ़े कज़न ने उन्होंने कोल 18 किलो भी दुध दिता है, लेकिन कमर्शियल लैवल तो पहला जो असीं काम करते सन डेरे दे सी मझां 1-2 वो असीं 17-18 किलो तक दुध लिया उन्होंने कोल। अच्छा शाह जी, माशाल्लाह कितनी देर दा मझां नूं पालन दा एक्सपीरियंस तुहाडा? अंदाजन कितना टाइम हो गया, एक्सपीरियंस कितना हो गया इस काम का? एक्सपीरियंस तो मैनूं समझो कि सारी जिंदगी है मझां रखियां ने असां 40-50 साल तो, लेकिन ये दौरान मैं 20 साल बाहर भी रहा। लेकिन जो कमर्शियल लैवल से सानूं 10 साल ही होए ने शुरू किया। तो सर अजकल के दौर च असीं मुख्तलिफ फार्मां कोल जाने आ, कुछ लोग रोना रोंदे ने कि महंगाई है। अजकल अगर फर्ज कर भी लो कि महंगाई है तो कमर्शियल लैवल ते काम नूं करना कैसा है? अगर तुहाडे कोल 6 ਤੋਂ 7 मझां ने जिहदे 4 जिहड़ियां ने वो सूइयां रहन हर वक्त, तो अगर दुध तुहाडे कोल 50 किलो तक होंदा तो तुहाडा आराम नाल गुजारा पिया होएगा, कोई ऐसी गल नहीं। जिन्नी मर्जी महंगाई है ना, क्योंकि दुध का भी रेट ज़्यादा हो गया, उस हिसाब के नाल पट्ठे भी सारा कुछ पा के तुहाडा बड़े अच्छे तरीके नाल महीना तुहाडा गुजारा हो सकता है। तो यह जिहड़ी नस्ल अच्छी होनी चाहिए। तो दूजा अगर 8-9 किलो दुध तो फायदा कोई नहीं रखने का। जिहड़ी मैं 15 किलो दुध दिंदी है वो कितना खर्चा करवांदी है ते कितनी बचत देई जांदी है? अजकल तूड़ी जिहड़ी है ना करीबन 600-700 रुपये मन है। उस तो बाद जी पराली भी 300 तो है,
ਪੱਠੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੂਜੇ ਵੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮਝੋ 15 ਕਿਲੋ ਅਗਰ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 8 ਕਿਲੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਰਚਾ ਉਹਦਾ ਹਾਫ ਖਰਚਾ ਹਾਫ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਗੀ ਯਾਨੀ ਕਿ 7.5-8 ਕਿਲੋ ਖਰਚਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਚਤ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ 7 ਮਹੀਨੇ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਰਾਈ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦਾ ਫਿਰ ਕਿੰਜ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਚ ਵੰਡਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਖਰਚਾ ਕਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਿਰਫ ਜ਼ਾਹਰ ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਹੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਵੰਡਾ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ ਵੰਡਾ ਅਗਰ ਪਾਣਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅਗਰ ਕਿਲੋ 2 ਕਿਲੋ ਪਾ ਲਓ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹੇ ਤੇ ਆਪੀ ਸਿਹਤ ਰਹੇ ਤੇ ਪੱਠੇ ਉਹਨੂੰ ਵੱਛੇ ਪਾ ਲਓ ਜ਼ਾਹਰ ਜਦੋਂ ਦੁੱਧ ਲੈਣਾ ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਪਾਣਾ ਉਦੋਂ ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਜਰਬਾਕਾਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੰਡੇ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੁਦ ਜਿੰਜ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਸਰਦੀਆਂ ਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਦੋਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸੇ ਨੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਕੋਈ ਮਿਕਦਾਰਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਇੰਨੀ ਮਿਕਦਾਰ ਲੈਣੀ ਹੈ 100 kg ਜਾਂ 1000 kg ਦਾ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਹਜ਼ ਹੋਈਏ ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ ਹੈ ਵੀ ਅਗਰ 100 kg ਦਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 100 kg ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੰਦਮ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਛੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਤੇ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੋ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੰਦਮ ਲੈ ਲਓ ਉਹ ਗੰਦਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 60 ਕਿਲੋ ਲੈ ਲਓ ਜਾਂ ਗੰਦਮ ਘੱਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ 40 ਕਿਲੋ ਗੰਦਮ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 30 ਕਿਲੋ ਮਕਈ ਲੈ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜਰਾ ਵੀ ਮਿਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਜਰਾ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਦੁੱਧ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਵੱਧਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 15 ਕਿਲੋ ਲਓ ਵਿੱਚ 5 ਕਿਲੋ ਅਲਸੀ ਪਾ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਸੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਗੁੜ ਪਾ ਲਓ ਦੂਸਰਾ ਤੇ ਵੰਡਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਇਸ ਵੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੁੱਧ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਮੈਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 8 ਤੋਂ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਖ ਮਿਰਚ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਬਾਲੋ ਪਕਾਓ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝੋ ਨਰਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਥੋੜਾ ਨਮਕ ਪਾ ਕੇ ਦੂਸਰਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਥਣ ਛਣ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾੜੂ ਨਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਸੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਉਹਨੂੰ ਉਬਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਏ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜਾ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਮਿਰਚਾਂ ਸੁੱਟ ਲਿਓ ਦਾਦੜ ਮਿਰਚਾਂ ਸੁੱਟ ਕੇ ਥੋੜੀ ਹਲਦੀ ਦਿਓ ਹਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਹਲਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਰੇਸ਼ੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਨਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਅੱਗੋਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਸੋਨਾ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋ ਠਹਿਰਨ ਦੇ ਅੱਛਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਹੀਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਹਲਦੀ ਦਵੋ ਹਲਦੀ ਦਿਓ ਤੇ ਹਲਦੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਹਲਦੀ ਤੁਸੀਂ 1 ਮਹੀਨੇ 'ਚ 4 ਦਫਾ ਪਾ ਦੇ ਛੜੋ ਤੇ ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰੇਸ਼ਾ ਵਗੈਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖਲੋ ਜਾਏਗੀ ਅੱਛਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ 20 ਜਾਨਵਰ ਰੱਖਣੇ ਆਪਣੇ 20 ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਰੁਟੀਨ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਰੁਟੀਨ ਕੀ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹਨੂੰ ਬਰਸੀਮ ਆਂਦੇ ਸਟਾਲਾ ਹਾਂਜੀ ਸਟਾਲਾ ਤੇ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਧੂੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਸਰ ਪਰਾਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਾਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਫੈਬਰਵਰੀ ਤੱਕ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਈਡ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸੰਭੜੇ ਸਾਈਡ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਤੁਸੀਂ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜਾਓ ਲੋਕਾਂ ਢੇਰ ਲਾਏ ਨੇ ਗੁਜਰਾਂ ਦੇ ਪੇ ਖਾਲੀ ਪਰਾਲੀ ਪੇ ਖਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਗਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਸਰਦੀ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਾ ਕੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਜਾਨਵਰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ 6 ਸਾਡੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਵੀ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ 3 ਗਾਏ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ 5 ਮੱਝਾਂ ਤੇ 3 ਗਾਵਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ 50 ਤੋਂ 60 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਾ ਇੰਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 50-60 ਕਿਲੋ ਯਾਨੀ ਟੋਟਲ 8 ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਫਰੈਸ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿ ਸੋਇਆ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਫਰੈਸ਼ ਨੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ 4 ਫਰੈਸ਼ ਨੇ 2 ਗਾਵਾਂ 1 ਗਾਏ ਫਰੈਸ਼ ਹੈ ਤੇ 4 ਮੱਝਾਂ ਫਰੈਸ਼ ਨੇ ਅੱਛਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੰਨੀਆਂ ਫਰੈਸ਼ 3-3 4-4 ਮਹੀਨੇ ਕਰੀਬਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸੋਇਆ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੈਡ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬੜਾ ਮੁਨਫਰਦ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਇਹਦੀ ਕੀ ਖਾਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਦੱਸ ਦਿਓ ਇਹ ਸ਼ੈਡ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਅਸ਼ਰਫ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸ਼ੈਡ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀਟ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਗਰਮੀ 'ਚ
ਤੇ ਹੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਈਡ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਰੱਖ ਦਿਓ ਪੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਸ਼ੈਡ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ। ਜੀ ਜੀ, ਇਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਉੱਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੱਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦੀ ਹਾਈਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿਓ ਪੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਹਾਈਟ ਅਸਾਂ 2 ਫੁੱਟ ਉੱਤੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਤ ਪਾ ਕੇ ਸਾਈਡਾਂ ਖਾਲੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਛਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਥੱਲੇੋਂ ਹੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਪੰਖੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਜੀ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ, ਖੁਦ ਵੀ 4x ਡਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਈਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗਰਮੀ ਲੱਗਦੀ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੇ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਤਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਉਚਾਈ ਥੋੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖੀਏ। ਜੀ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਮੁਨਫਰਦ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੈਡ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਹੈ? ਇਹ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਇਹਦੀ ਹਾਈਟ ਜ਼ਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਈਟ ਕਿੰਨੀ ਸਰ ਦੀ? ਇਹ 15 ਫੁੱਟ ਹਾਈਟ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਹਾਈਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜੀ ਜੀ, ਹਾਈਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ ਉਨੀ ਗਰਮੀ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਛਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਐਸਾ ਲੈਵਲ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਔਰ ਨਾਲੀ ਇਸ ਸਟਾਈਲ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਗੁਜ਼ਰ ਸਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਉਹਦਾ ਪੈਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫਸਦਾ ਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾਲੀ ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਗਾਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਰਸੀ ਵੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਆ 2 ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵਲਾਤੀ ਨੇ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਨੇ। ਇਹ ਪਿਓਰ ਨੇ? ਪਿਓਰ ਨੇ, ਪਿਓਰ ਨੇ। ਇਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਰਸੀ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਜੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾਫੀ ਹਾਈਟ ਹੈ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਪਿਓਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਹੈ? ਪਿਓਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ। ਤੇ ਇਹ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਓਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਗਾਏ ਕਿੱਥੋਂ ਲਈ ਹੈ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜੇ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਬੱਦੋ ਕੀ ਚੀਮੇ ਦੇ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਸਨ ਬੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਮੰਗਵਾਇਆ ਸੀ ਇਹਦਾ ਸਿਮਨ ਮੰਗਵਾਇਆ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਲਈ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਅੱਛਾ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ 2 ਬਈ, ਇਹ 20 ਤੋਂ 25 ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਸਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਹੀਟ ਤੋਂ ਫਿਰ ਕਿੰਜ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੈਡ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਸ਼ੈਡ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬਚੀਆਂ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਲ ਪਦਾਇਸ਼ ਹੈ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਇਥੋਂ ਗਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਫਿਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਓਵਰਆਲ ਡੇਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈਡ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੇ? ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ ਜਿਹੜੀ 4 ਦਵਾਰੀ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੇਰੇ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੇ? ਇਹ 2 ਕਨਾਲ ਹੈ। 2 ਕਨਾਲ। ਤੇ ਸ਼ੈਡ ਤਮੀਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆ ਗਿਆ ਸਰ ਜੀ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਕੋਈ? ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 2 ਹੀ ਸ਼ੈਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਟੋਟਲ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ? ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ 2013 ਚ। ਅੱਛਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਕੀਮਤੀ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ। ਚੋਲਸਤਾਨੀ ਨਸਲ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਵਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੱਛੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਅੱਛੀ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਦੁੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਪੀਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਓਰ ਵੱਛੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਉਹ ਅਸਾਂ ਲਵਾਏ ਸਨ, ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਵੱਛੀਆਂ ਉਹਨੇ। ਅੱਛਾ ਪੀਰ ਜੀ, ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ 50-60 ਕਿਲੋ ਵੇ? ਜੀ ਜੀ। 50-60 ਕਿਲੋ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕੋਈ ਬਚਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ? ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਭੈਂਸਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਅਸੀਂ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਾਏ ਦਾ ਉਹ ਅਸੀਂ 80 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ 30% ਬਚਤ ਹੈ। 30%? ਹਾਂ 30%। 70% ਖਰਚਾ? 70%, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। 1 ਸਤੰਬਰ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਰੀਬਨ ਖੁਦ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਸਟਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਪੱਠਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਦਸੰਬਰ ਜਨਵਰੀ ਦਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਆ ਕੇ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਦੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪੱਠੇ ਦੇਰ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਖਰਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਮਦਨੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਆਮਦਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਜੂਨ ਤੱਕ। ਮਾਰਚ, ਅਪ੍ਰੈਲ, ਮਈ, ਜੂਨ 4 ਮਹੀਨੇ ਸਹੀ। ਉਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟਾਲੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਵੰਡਾ ਘੱਟ ਪਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਖਰਚਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਦੁੱਧ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤੇ ਕੀਮਤੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਆ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੇਨ ਹੈ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਜਿਹਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਸਦਕਾ ਜਾਰੀਆ ਬਣ ਜੇ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਇਹ ਅੱਛਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਅਗਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੇਜ਼ਿੰਗ ਅੱਛੀ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਚੱਲੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਝਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਕਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸੂਣ ਵਾਲੀ ਮੱਝ ਨਾ ਲਵੋ। ਅਗਰ ਸੂਣ ਵਾਲੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸੂਏ ਲਓ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਅਖਤਿਆਰ 'ਚ ਕਿ ਅੱਛੀ ਨਸਲ ਵੇਖ ਕੇ, ਤੇ ਅਗਰ ਸੂਈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੋ ਆ ਕੇ ਲਵੋ।
ਔਰ 14-15 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ 12-15-20 ਹਜ਼ਾਰ ਵੱਧ ਖਰਚ ਲਵੋ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮਾੜੀ ਭੈੜੀ ਨਸਲ ਨਾ ਲਵੋ, ਅੱਛੀ ਨਸਲ ਲਵੋ ਜੀ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਕੰਮ ਚੱਲੇਗਾ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਬਰਕਤ ਪਾਉਂਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਂ ਗੋਸ਼ਤ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵਹਿੜੇ ਈਦ ਵਾਸਤੇ ਪਾਲਨੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ 4-6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਲਵੋ। ਅਗਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਵੋਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 35-40 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਉਹ 70-80 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਵਿਕੇਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰਮਜ਼ਾਨ ਤੋਂ 2-3 ਦਿਨ ਜਾਂ ਰਮਜ਼ਾਨ 'ਚ ਲਵੋਗੇ, 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਟਹਿਲ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਮੀਟ ਪਲੱਸ ਪਾਓ ਤੇ ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕਾਫੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਨਿਗਹਿਬਾਨ। ਅੱਛਾ।